देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। किसी भी अंदोलन की रूह उहदी लीडरशिप हुंदी है ते जे लीडरशिप दे मत्थे दे उत्ते फिक्र दियां रखावां गूढ़ियां हुंदियां होण ते उस मुआशरे दे अंदर ये फिक्र उहदे नालों ज्यादा हुंदा है। बलबीर सिंह राजेवाल एक वीडियो दे विच अपने सारे लोकां नूं ये कहंदे सुणदे ने कि साडे विच एजेंसियां दे लोग सरकारी पक्ष दे लोग घुसपैठ कर रहे आ। इस अंदोलन की रूह नूं मारन दा यतन होगा, इस अंदोलन नूं भटकाउण दी कोशिश होगी। बहुत सारे ऐसे उन्हां दे फिक्र जाहिर हुंदे आ उन्हां दे अपने किसान एकता मंच दे बैनर तो। जदों बलबीर सिंह राजेवाल ये गल कर रहे सी उदों अंदाजा हो रहा सीगा कि मत्था जिस हुकूमत नाल है ओदी अड़ी ओदी जिद उन्नी वड्डी आ। ओदे हाकम ओदे सत्ताधारी सब तो सिखरले लोग किन्ने हठी ने। जदों छोटे छोटे औड़ पौड़ करदे करदे छोटियां छोटियां लड़ाइयां लड़दियां अज केंद्र दी उस वड्डी लड़ाई दे विच बलबीर सिंह राजेवाल अपने सारे लोकां नूं हाक मार रहे आ, सारियां नूं सद्दा दे रहे आ, नौजवानां नूं बजुर्गां नूं कि अखां खोल के चलो। जे कोई तुहानूं वरगला के शराब पीण लई कहंदा है, जेकर तुसीं ढोल दे डगे ते नचदे हो, ये साडे फौत हो गए जिहड़े लगभग एवरेज 2 किसान डेली मर रहे आ, मौत दे मूंह च जा रहे आ, उन्हां दा एक शरधा होगी, अकीदत होगी। जे असीं ये अपने वड्डे डैक जिहड़े आ उच्ची आवाज दे विच संगीत नूं बंद कर दईए। राजेवाल दे इस फिक्र उस स्टेट नाल लगे मत्थे दे लड़ाई दे संघणे होण दे पंजाबियां दे अपने आप नूं दर्शाउण दे पैंतड़े वजों आ। सो सरदार साहब ये बड़ी वड्डी गल आ कि जदों एक इस लड़ाई दे विच सब तो जिहड़ा चमकदा होया लीडर है बलबीर सिंह राजेवाल कुछ एक चुनिंदा लोकां चों है जिहड़े लोक इस लड़ाई नूं लड़दियां लड़दियां सब तो वध सियाणप दिखाउंदे नजर आउंदे। सो जदों ये उन्हां दी मंग है, जदों उन्हां ने ये अपने शंके ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲੀ ਖੜੋਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੋ ਇਹ ਇਨਪੁਟਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ खास तौर ते अंदोलन दे विच और अंदोलन नूं नीच ला के वेख रहे लोकां नूं ये चेताउणा नहीं भुलदे, दर्शाउणा नहीं भुलदे। फिक्र ना करो, शक ना करो, असीं विकदे नहीं, असीं लोक जेकर इस हद तक आ गए हां साडे चों जेड़ा भी डोलिया ओदी कोई स्थान नहीं बचनी। उस ये पंजाबियां दी इज्जत आबरू दा मसला उन्हां दस्सिया है। एक सचमुच लहर नहीं गी, ये एक तूफान है जिस तूफान दे विच पंजाबियां ने अपना आप तलाशिया है, अपने आप नूं पछाणिया है। इस पछाण नूं डूंगी हुंदी वेखिया इन्हां पीढ़ियां च नौजवानी दे सरगर्म पार्टिसिपेशन दे विच नाटक भी ने, कविता भी है, उहदे विच जज्बात भी आ, आर्ट दी हर सिनफ आ, हर कला है। लेकिन जेकर शमूलीयत हुई है नौजवानी दी, जिस पीढ़ी नूं इतिहास बारे नहीं पता, जिन्हों पंजाबियां दे सुभाव बारे सिर्फ इतिहास चों पता सी, उन्हां ने इहनूं जीविया ते उन्हां सारे लोकां नूं जिहड़े दूर दराडे विदेश विच भी वसदे आ उन्हां नूं भी राजेवाल दा इह सुनेहा है कि फिक्र ना करो, साडे चों जेड़ा भी किसी तरीके नाल इस अंदोलन दी रूह नूं मारूगा, पासे जाऊगा, ओदी होंद हस्ती मिट जूगी। केड़ा ये गलती करूगा, कर ही कोई नहीं सकता। वो बार बार कह रहे हैं निश्चिंत हो जो, ये लड़ाई जित्ती जाऊगी, हर हाल च जित्ती जाऊगी। सरकार बहुत हफड़ा दफड़ी च है, सरकार हिली पई आ, वो सारे लफज वरते आ, पर सरकारां नूं घटा के देखना किसी भी अंदोलन दे विच सब तो वड्डी गलती हुंदी आ। स्टेट कोल बहुत अख्तियार हुंदे आ, लेकिन सत्ता घर दी धिर दे अंदर डर भी उड्डे ही वड्डे हुंदे आ। सत्ता दे खुस जाण दा डर सब तो वड्डा हुंदा है, सत्ता तो विरवे हो जाण दे फिक्र बहुत वड्डे हुंदे आ। सो बीते विच अन्ना हजारे दे अंदोलन वेले मनमोहन सिंह सरकार दी पुट्ठी बाजी पैंदी इसे ही इतिहास ने वेखी आ। मैनूं लगदा है कि बलबीर सिंह राजेवाल दी वो स्पीच पंजाबियां नूं दूर दराडे बैठे किसानी अंदोलन नाल जुड़े लोकां लई एक नवीं तरह दी
ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 7 ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 7 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਵਾਂ ਝੱਗਾ ਪਵਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਫਿਰ ਨਕਸਲੀ, ਟਰਬਨ ਨਕਸਲ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ 2 ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 40 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ 40 ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ 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 ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਦੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਚੁੱਕਾ ਪਲਾਨਡ, ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨਾ? ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਰਦੀ 'ਚ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਝੁਰੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਝੁਰੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਚੜ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਖਰ ਜਦੋਂ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜੀ ਮਾਨਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਲੀਬ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ 3 ਨੇ, ਉਹ 4 ਨੇ, ਉਹ 2 ਨੇ, ਉਹ 1 ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਜੀ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਮਐਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਗਏ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਹੋਣ ਜਾਂ 100 ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਕਨਸੋਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ਕੰਨ ਨੱਕ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਧੁਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਊਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 40 ਸੀ ਭਾਵੇਂ 45 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਅਕਸਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸੋਪੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੇਖਿਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਿਓ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਦਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 90% ਹੀ 70% ਹੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਰਖ ਰੱਖੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਅੰਗ ਹੋਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਵਾਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਹੋਇਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੀਸਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿੱਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਕਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਖੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਦੇ ਮੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਨੇ ਉੱਥੇ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਆਫੀਸਰ ਸਨ, ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ 1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਟਾਲੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 307 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਸੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਉਸ SHO ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜ ਜੇ, ਮਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜੂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਹਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੂਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਜਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੁੱਧ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਬਾਲੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਲਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰੜ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਕਿ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੈਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬਾਜਰਾ MSP ਤੋਂ 45% ਥੱਲੇ ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਤੋਂ 56% ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 21 ਚ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2,35,000 ਕਰੋੜ ਆਏਗੀ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀਗਾ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਹ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ RSS ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ 300 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇਵੇਂ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਵਰਾਈ ਜਾ ਗਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਧਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰੀਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਤਾਂ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 33 ਨੰਬਰ ਮੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੋਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਿਧਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਦੱਬ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਈ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਭੇਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ,
ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਸਲ ਜਾਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਿੜਕ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗਦਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 1950 ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗਾਂਹ, ਕਦੀ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗਾਂਹ, ਕਦੀ ਦੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਸਰ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਢੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਢੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ, 117 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ 2022 ਚ, ਉਹ ਐਸੇ ਚੁਣੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 117 ਐਸੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਧੋ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ IAS, IPS, PCS, PPS, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸੇ ਪੁੱਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਘੁੱਗ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਜੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਢੀਠ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਸਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੂਣ, ਇਹ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।